القدس لنا 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 القدس ہمارا ہے القدس لنا القدس لنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العلی العظیم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کے حوصلے کو، آپ کے عزم کو، آپ کی بصیرت کو، آپ کے شعور اور آگہی کو، آپ کے اصرار اور فداکاری کو اور آپ کی مظلوموں کے ساتھ وفاداری کو ہزاروں سلام کہ آپ نے روزے کی حالت میں اس وبا کے دوران جہاں ہر طرف خوف پھیلا ہوا ہے اور پیاس میں آج گھروں سے باہر نکلے امام خمینی قدس سرہ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو ایران میں عالمی استکبار سب سے بڑے شیطان امریکہ کی حمایت کے ستون کو گرا کر اسے خلیج فارس میں غرق کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہم یوم القدس کے طور پر منائیں گے، فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں، قبلہ اول کی حمایت میں، غاصبوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، قاتلوں کے خلاف، لٹیروں کے خلاف، رہزنوں کے خلاف اور دنیا کی شیطانی استعماری استکباری قوتوں کے خلاف. یہ سلسلہ یہ ایک اسٹریٹجک اعلان تھا امام خمینی کا. یہ بہت بڑی اہمیت کا بھی حامل ہے اور اپنے اندر حکمتیں لیے ہوئے ہے. امام خمینی نے دیکھ لیا تھا، وہ جانتے تھے کہ عرب حکمران 78 میں کیمپ ڈیوڈ میں بیٹھ چکے، فلسطین کی مظلومیت کا سودا ہو چکا، فلسطینیوں کا سودا ہو چکا. انہیں اپنی حکومتوں کی فکر ہے، اپنے مفادات کی فکر ہے. لہذا فلسطین کا مسئلہ، فلسطین کا ایشو یہ عوام کے ہاتھ میں جانا چاہیے، یہ عوامی ہونا چاہیے. جس طرح سے عزاداری سید الشہداء کسی حکومت سے تعلق نہیں رکھتی، کسی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتی، کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتی، اسی طرح سے یوم القدس بھی عوامی مسئلہ بن جائے. عوام اس کے بوجھ کو اٹھائے، عوام اس کا پرچم اٹھائے اور ظالموں کے خلاف میدان میں نکلے. یہ حکمت تھی تاکہ کسی جب رائے عامہ بنے گی، جب عوام نکلیں گے، ہر خائن جو خیانت کرتا ہے وہ رسوا تر ہوگا، اس کے چہرے سے نقاب اترے گا اور وہ ناکام بھی ہوگا. دوستو آپ نے دیکھا جب سے یہ اعلان ہوا مقاومت کا رنگ ہی بدل گیا. اسرائیل کا جو ایکسپینشن کا دور تھا وہ رک گیا، مقاومت وجود میں آ گئی، لبنان میں آئی، مقبوضہ فلسطین کے اندر آئی اور اسرائیل کو ایک مضبوط مقاومت کا مقابلہ کرنا پڑا. الحمدللہ آج مقاومت، یہ جنگ جو اسرائیل اپنے باہر لڑا کرتا تھا اس کے اندر لے جا چکی ہے. اسرائیل کمزور ہو چکا ہے. اسرائیل کے حامی امریکہ، برطانیہ
यूरोप और बाज अरब बिके हुए हुक्मरान वो भी रुसवा हो चुके हैं और कमजोर हो चुके हैं। ये स्ट्रेटेजिक जगह है। कोई ये समझता है कि इसराइल सिर्फ अरबों के लिए खतरा नहीं, इसराइल पूरे जहान इस्लाम के लिए खतरा है। इसराइल पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, इसराइल पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट है। इसराइल कभी और अमेरिका नहीं चाहते पाकिस्तान ताकतवर एटमी मुल्क, स्टेबल मुल्क रहे, मजबूत मुल्क रहे, अपने फैसले खुद करे। वो इसे कमजोर करना चाहते हैं और इसे तोड़ना चाहते हैं। उन्हें ताकतवर मुसलमान मुल्क बर्दाश्त नहीं है। ईरान 40 साल से इनके जुल्म का शिकार है, इनकी सैंक्शन का शिकार है, इनके फितनों का शिकार है, इनकी मक्कारियों का शिकार है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत आम जगह पर वाक़या है, ऐसा वो पाकिस्तान के लिए भी दुश्मन है। कोई ये समझता है कि इसराइल के साथ दोस्ती लगाकर हम अपने आप को बचा लेंगे, वो अहमकों की जन्नत में रहता है। कल एक प्रोग्राम में एक फिलिस्तीनी रहनुमा खालिद कुदूमी कह रहे थे कि आप देख लो मिस्र ने इसराइल से दोस्ती लगाई, क्या हाल है उसका, उसकी सिक्योरिटी का क्या हाल है, दाखिली जंग, कत्ल गरत गरी, और उसकी माशी सूरत हाल क्या है, गरीब तरीन मुल्क हो गया हुआ है। इसराइल के साथ दोस्ती लगाकर आप माशी ताकत भी खो बैठोगे, आप अपनी सिक्योरिटी को भी खो बैठोगे और अपनी इज्जत और आबरू को भी खो बैठोगे। लिहाजा जो पाकिस्तान में जो अहमक ये बात करते हैं, जो नादान ये बात करते हैं, जो बिके हुए लोग ये बात करते हैं कि इसराइल के साथ हमें रवाबत बना लेना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम उनको देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं है, ये शैतान की ज़ुबान है, ये इसराइली ज़ुबान है, ये इब्लीसी ज़ुबान है, ये निफाक की ज़ुबान है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़ुबान है, ये इस्लाम और दीन और कुरान के दुश्मनों की ज़ुबान है, ये क़िबला अव्वल के दुश्मनों की ज़ुबान है। लिहाजा वो भूल जाएं कि पाकिस्तान के अंदर भी वो मिस्र की तरह ख़यानत करवा सकेंगे, उर्दन की तरह ख़यानत करवा सकेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। आले सऊद की तरह ये ख़यानत करवा सकेंगे, नहीं होगा ये, और नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा हम यहाँ से फ़िलिस्तीन के मज़लूमों को ये पैगाम देते हैं, आपकी मुकावमत, अल्लाह ने वादा किया है, अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो अल्लाह को अपना रब कहते हैं फिर चुप नहीं रहते, इस्तकामत करते हैं, मैदान में उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका उन पर नाजिल होते हैं। इसराइल की फतवात का दौर गुजर चुका, इसराइल की पैदा पै शिकस्तों का दौर है, और सेंचुरी ऑफ डील भी इंशाअल्लाह मुकावमत के कहर और गज़ब में जल के राख हो जाएगी, और ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर ना हो सकेगा। आपकी इस्तकामत को, जुर्रत को, हौसले को सलाम, और अपने राबर की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे राबर, ऐ हमारे आका, ऐ मेरी शहजादी के गैरतमंद बेटे, सैयदुश्शुहदा के गैरतमंद बेटे, सईदा कायनात के शुजा, बसीर, बाबसीरत, शरीफ, नजीब, करीम, फ़कीह और आगा बेटे, आपके फर्जंद चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, पूरी दुनिया में इस रास्ते पे साबित कदम है, पीछे नहीं हटेंगे। और शहीद कुद्स शहीद कासिम सुलेमानी की हुजूर ये भी एक अहद है कि हमारे शहीद, कुद्स के शहीद, कुद्स के मजलूमों के हामी, कुद्स के फ़लस्तीन में मुहासरे में मजलूम फ़लस्तीनी माओं, बहनों, बच्चों और बेटियों के हामी, उनकी उम्मीद, हम तेरे रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, हम इस रास्ते पे चलते रहेंगे। वलो बलग मा बलग, हम तेरा नाम, तेरा पैगाम, तेरे खून का पैगाम कभी नहीं भूलेंगे। लब्बैक या हुसैन। कुछ लना, कुछ हमारा है, कुछ लना।